تمام بادخاران ولا کو محمد مصطفیٰ کے نکاح خان کے بیٹے کے نکاح کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، ظاہر ہے میں نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہوتا تو پھر مولا کے نکاح پر ہی بات ہوتی، لیکن عزیز فرخ رضا نے یہ فرمائش کی ہے کہ یہ 9 کی 9 مجالس امام زمانہ پہ پڑھی جائیں۔ پچھلے محلے والوں تمہارا بھی ہے ارادہ؟ سورہ عصر ان 9 دنوں کے لیے میرا عنوان ہے۔ ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے بتا دوں۔ سورہ والعصر جو ہے یہ ترتیب نزول میں 13ویں نمبر پہ ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تو اس کا نمبر 13واں ہے، اور مرد معصوم بھی 13 ہیں اور یہ 13واں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور پھر ترتیب کیا کہا تھا میں نے؟ اور 13 کا فرق عدد کامل 4 ہوتا ہے، 3 اور 1 4، چونکہ چوتھا محمد ہے تو عدد کامل بھی 4 بنا۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے فیضان یہ جمع ہوا ہے قرآن، اس میں سورہ والعصر کا نمبر ہے 103، اس کا عدد کامل بھی 4 ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں کہ میرے سامنے کون کیا ہے، بگار والے کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں۔ اور یہ قرآن کی سب سے جو چھوٹی 3 صورتیں ہیں ان میں ایک ہے سورہ والعصر، سورہ کوثر اور سورہ نصر۔ یہ 3 صورتیں سب سے چھوٹی ہیں۔ میں پھر نام لیتا ہوں اور ٹیسٹر لگاتا ہوں کہ کیا سن رہے ہو تم۔ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ نصر، عصر کوثر نصر، عصر کوثر نصر، تینوں صورتوں کا قافیہ رے پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ لی ہے تو آخری بات کر کے میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے قرآن کی پہلی اور آخری سورت ہے جس کے کلمے 14 ہیں۔ ملک شوکت، پہلی اور آخری سورت سورہ عصر ہے کہ کلمے 14۔ یہ میں پڑھتا ہوں، گنتے رہنا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلے 5 کلمے آئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 14 کلمے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم، نہیں ایک بات اور کہتا چلوں، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ان میں سب سے پہلی قسم یہی ہے جو خدا نے کھائی، اور جس ترتیب سے جمع ہوا اس میں سب سے آخری قسم ہے جو اللہ نے کھائی۔ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم۔ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں مجھے زمانے کی قسم۔ زمان عربی کا لفظ ہے، اللہ والزمان کہہ سکتا تھا، والعصر کہہ رہا ہے۔ مجھے تفاسیر اہل بیت میں اس کی 3 تفسیریں ملی ہیں، تینوں لکھ لو لوح دل پر۔ ایک تفسیر یہ تھی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس نماز عصر کی قسم جس میں علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی۔ ادھر پچھلے محلے والوں بات پہلے پڑھ رہی ہے نا؟ ہاں، میں کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا داد آگے والوں سے لوں گا۔ علی کی زکوٰۃ والی نماز عصر کی قسم۔ دوسری تفسیر مجھے یہ ملی ہے جو حسین نے میدان کربلا میں نماز عصر پڑھی اس کی قسم، چونکہ ظہر مولا نے باجماعت پڑھائی تھی، عصر اکیلی پڑھی تھی۔ اللہ کی کائنات میں وحید العصر نماز تھی حسین کی، اللہ نے قسم کھائی۔ اور تیسری تفسیر مجھے یہ ملی ہے پنڈی چکری والو، اللہ کہتا ہے مجھے صاحب العصر کے عصر کی قسم۔
پلے پڑی بات. ہاں اچھا، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہے تفاسیر کا؟ تینوں صحیح ہیں. امامت کس امام سے شروع ہوئی؟ جیتے رہو. ختم کس پہ ہوئی؟ صاحب العصر پہ. صاحب العصر نے آنا کس لیے ہے؟ حسین کے انتقام کے لیے. تینوں تعلق داروں کو جمع کر کے اللہ نے قسم کھائی. اللہ اکبر. میں 34 اشرے پڑھ چکا ہوں اس ٹاپک پہ، امام زمانہ پہ ملتان میں، پورے 34. چیلنج ہے میرا، جو وہاں پڑھا ہے یہاں نہیں پڑھ رہا. ہاں خریدار بنو، شرط یہ ہے. سر چونکہ ادھر رٹایا کچھ نہیں ہوتا. یہ شاہ نجف کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، وہ حبداروں تک میں پہنچاتا ہوں. فرمایا صاحب العصر کے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، کوئی نفع نہیں. مالک سب انسان مارے گئے. فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں. وعمل الصالحات، جن کے عمل میں صالحات ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. اور ایک اور نشانی سجاد بتا رہا ہے اللہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، حق کو نہ چھوڑنا، صبر کو نہ چھوڑنا. بولے بڑی بات. اچھا اللہ نے تو ملک صاحب کہہ دیا حق کو نہ چھوڑنا، صبر کو نہ چھوڑنا. فیضان ملک کیا مراد ہے اس سے؟ علی حق کا نعرہ لگانے والی قوم کو تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ حق کون ہے. ہاں الحق مع علی وعلی مع الحق، حق تو ہے علی، اور صبر لقب ہے تمہارے زمانے کے امام کا. میں کہہ گیا پتہ نہیں تم کیا سن رہے ہو. زمانے کے امام کا لقب ہے. کیوں صبر کہا؟ 1184 سال ہو گئے انتظار میں ہے، کب انتقام نہیں. مجبور کا صبر کرنا فروخ اور بات ہے. اشارہ نہیں، ارادے میں نظم کونین برہم کرنے کی طاقت بھی ہو اور پھر صبر کرے. ہاں چونکہ اس کا صبر کائنات سے بڑھا ہوا ہے تو اللہ نے صابر نہیں صبر کہا، کہ یہ صبر کرنے والا نہیں، خود پیکارے صبر ہے، خود سراپا صبر ہے. ویسے تو تم نے اپنے بچوں کو بھی رٹوایا ہوا ہے امام 12، اور پھر پوچھا جائے تو علی سے قائم زمانہ تک فر بچے نام بھی سنا دیتے ہیں. لیکن بڑے ارمان اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کا جو لقب دن رات نو کے زبان پہ رکھتے ہو، اس کی حقیقت کو عوام تو کیا بڑے بڑے علماء نہیں سمجھے. میں منبر حسینی پہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھے. صاحب الزمان کہتے ہو نا، صاحب العصر والزمان. نماز کی زیارت میں بھی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان الاجل، استغاثے بھی کرتے ہو. آزما لینا. انگلیوں پہ گنے جا سکیں گے وہ لوگ جو جانتے ہیں صاحب الزمان ہوتا کیا ہے. ہاں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج انہیں پہلے کچھ صاحب الزمان بتاؤں اور پھر باقی کی 8 مجالس میں صاحب الزمان کی اور باتیں ہوں گی. ہے ارادہ سب کا؟ اور میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، شیعہ کتابوں سے صاحب الزمان کی تعریف نہیں کر رہا. برادران اہل سنت کے علامہ محمد الہندی، ان کی کتاب ہے کشاف و اصطلاحات الفنون، حوالہ بھی دے دیا میں نے. اس میں جو انہوں نے لکھا، یہ سنی عالم لکھ رہا ہے کہ صاحب الزمان کیا ہوتا ہے. اب تیری شیعت کا بھرم تب بچے گا اگر اس سے قدم آگے بڑھائے گا.
ہاں سر اٹھانا، ان کانوں سے نہیں سننا، دل کے کانوں سے سننا ہے اور یہاں لکھتے چلے جانا ہے۔ صاحب الزمان و صاحب الوقت و صاحب الحال هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی۔ بات تھوڑی سی علمی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اتنا آسان کر کے ان کو ترجمہ سناؤں کہ بچے بھی میری بات سمجھ جائیں۔ المطلع علی حقائق الاشیاء الخارج عن حکم الزمان و تصرفات ماضیۃ و مستقبلۃ الی الآن الدائم وهو ظرف احوالہ و صفاتہ و افعالہ فلذلك يتصرف في الزمان بالطی والنشر وفي المکان بالبسط والقبض۔ صاحب الزمان کے لفظی معنی ہے زمانے کا مالک۔ تو علامہ محمد علی نے فرق 3 اصطلاحات بولی ہیں، صاحب الزمان، صاحب الوقت و صاحب الحال۔ زمانے کا مالک کون ہوتا ہے؟ وقت کا مالک کون ہوتا ہے؟ حال کا مالک کون ہوتا ہے؟ کمرے والا حال نہیں، زمانہ حال۔ کون ہوتا ہے مالک؟ کہتے ہیں هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی، جس میں برزخیت اولا جمع ہو جائے وہ صاحب زمان ہوتا ہے۔ اب یہ علمی اصطلاح ہے، ہر مدعی علم کو بھی پتہ نہیں برزخیت اولا کی جمعیت کا نام کیا ہے۔ میں آسان ترین کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ علماء الہیات سے پوچھنا، حکماء الہیین سے پوچھنا، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آپ تو ہر ایک کو انسان کہہ دیتے ہو۔ غالب کی کچھ نظر گئی تھی اور وہ کہہ گیا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کیونکہ غالب نے کہا تھا کہ آدم کا ہر بیٹا ضروری نہیں کہ انسان بھی ہو، اس لیے کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ تھک گئے ہو یا چلے گئے ہو؟ انسان مادی، انسان نفسی، انسان عقلی۔ مادے کا انسان، نفس کا انسان، عقل کا انسان، یعنی جس کی ذات اور حقیقت میں بس عناصر ہی عناصر ہوں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، وہ انسان مادی ہے۔ اور جس کی حقیقت نفس ہو، یعنی اس کا بدن وہ کام کرے جو نفس کرتا ہے، اس کے ہاتھ وہ کام کریں جو نفس کرتا ہے، پاؤں وہ کام کریں جو نفس کرتا ہے، یعنی اس کے قدم وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک نفس جاتا ہے۔ تم خواب دیکھتے ہو، میں انگلینڈ پھر رہا ہوں، یہ تمہارا نفس پھر رہا ہے۔ تم اس مادی بدن کے ساتھ تو اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے نا، اتنی جلدی تو کمرے کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نفس ہے جو چشم زدن سے پہلے 1000 میل کے سفر کر گیا۔ تو جو پیکر نفس ہو، سراپا نفس ہو، وہ انسان نفسی۔ اور اسی طرح میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، جس کا ظاہر باطن عقل ہی عقل ہو، یعنی اس کے پاؤں وہاں چلے جائیں جہاں عقل جا سکتی ہے، نفس بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی زمین پہ بیٹھے بیٹھے تم تصور کرتے ہو میں جنت میں ہوں، آنکھیں بند کر کے، یہ کون جا رہا ہے جنت میں؟ تم تو چکری میں ہو، یہ عقل جا رہی ہے۔ تو بس جس کے بدن میں ظاہر میں عقل والی صفتیں ہوں وہ ہوتا ہے انسان عقلی، اور جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، سمجھ لو برزخیت اولا اس میں جمع ہو گئی۔ یعنی جو ظاہر میں جسم بھی رکھتا ہو انسانوں جیسا، کبھی کام کرے وہ جو نفس کرتا ہے، اور اس کا نفس کائنات کے نفس سے اتنا بلند ہے کہ نفس اللہ کہلاتا ہے۔ چونکہ مخلوقات عالم سے اس کا نفس ماورا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس لیے وہ نفس انسانی نہیں کہلاتا، نفس اللہ۔ ہاں، اور اب اسی طرح
जो जो काम अक्ल करे, उसका बदन करे, उसका नफ्स करे, वो होता है इंसान अकली। और जो तीनों चीजें रखता हो वो बरज़खियत ऊला का मालिक है। कहते हैं जब वो ऐसा हो तो वही साहिबुल ज़मान होता है, वही जमाने का मालिक होता है। पहले पढ़ रही है ना मेरी बातें? जो सर उठाना, अल मुत्तला अला हक़ाइक़िल अशिया, फरमाए वो साहिबुल ज़मान होता है जो अशिया की, चीजों की फहरिस्त लिस्ट न जानता हो, उनकी हकीकतें जानता हो। अल्लाह अकबर। हाँ, जितना मेरी बात की गहराई को आज समझोगे, अगली मजालिस उतनी इंशाअल्लाह आसान होंगी। और जिसके आज सर से गुजर गई तो फिर सारी 9 के 9 मजालिस सर से गुजरती चली जाएंगी। जो सिर्फ अशिया का आलिम ना हो, हकाए के अशिया का आलिम हो। अब तुम्हारा मौला अली सलूनी का दावा करता था, क्या मतलब? मैं अली बस लिस्ट जानता था, फहरिस्त का आलिम था? नहीं, चीजों की हकीकत का आलिम था। सुनते नहीं हो गए एक दिन तकरीर में सलूनी का दावा किया, मजमे से एक बंदा खड़ा हुआ, ऐना जिब्राइल फी हाज़िल वक्त, मौला इस वक्त जिब्रील कहाँ है? नज़रा यमीनन व शिमालन खल्फन व क़ुद्दामन फ़ौक़न व तातन व क़ाला अंत जिब्राइल। हैं? दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा और कहा तू है जिब्रील। क्यों 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 ये दाएं बाएं क्यों देख रहा है शहंशाह? यहां इल्म इलाही से अली ने काम लेना होता तो पहले कह देते तू जिब्रील है। क्योंकि अली जिब्रील को होने से पहले जानता है कि जिब्रील क्या है। इल्म इलाही से काम नहीं लिया, मजमा था, हजारों लोग थे, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे, शश जिहत 6 समतों में अली ने देखा। क्यों? अली जानते थे जिब्रील फरिश्ता है। फरिश्ते कौन है? हम कादिरून अला तशक्कुल मुख्तलिफा, फरिश्ता हर शक्ल बन सकता है। दाएं देखा तो जमीन के कुतर फाड़ के ऐनुल्लाह की निगाह बाहर चली गई कि किसी बाग में फूल में खुशबू बन के तो नहीं छुप गया। यानी जमीन की समतों में सजाद जिस जिस शय पे भी ऐनुल्लाह की निगाह गई, एक एक शय की हकीकत के अली ने वरक उल्टे हैं। दरियाओं में, समंदरों में देखा, एक एक लहर को अली ने टटोला कि कहीं पानी की बूंद कर बन के तो किसी लहर में नहीं छुपा हुआ, किसी सदफ में मोती बन के तो नहीं छुप गया। ऊपर देखा, किसी बादल में ओला बन के तो नहीं छुपा हुआ। हाँ, और बस इतनी देर में, चश्मे ददन की देर में, कायनात की एक एक चीज की हकीकत के परत और वरक उलटने के बाद जब कहीं नजर ना आया, कहा तू है जिब्राइल। जो यहां तो मर्जी करते हो ना अली का नाम लेने की, क़यामत के दिन बहुत पछताओगे, क्योंकि वहां 1000 मकाम हैं जहां तुम्हें या अली कहने की जरूरत पेश आनी है, और वहां वही शिया या अली कह सकेगा जो दुनिया में कहता रहा है। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अल मुत्तला अला हक़ाइक़िल अशिया, जो अशिया की हकीकतों, अच्छा फकत जानता ना हो, सुन्नी आलिम, अल मुत्तला, मुत्तला हो। मुत्तला समझते किसको कहते? ये सामने दीवार है ना, अगर कोई बंदा इस दीवार पे चढ़ के यहां झांके अंदर, उसे कहते हैं मुत्तला। हाँ, यानी जो झांक से आंखों से देखे कि वो सामने कमरे में मजलिस हो रही है। जो स्पीकर की आवाज सुन रहा है वो आलिम है कि मजलिस हो रही है। जो देख रहा है वो मुत्तला है। तो साहिबुल ज़मान वो होता है जो अशिया की हकीकतों पर मुत्तला हो। अल्लाह, हाँ हाँ, खुदा की कसम सोचा जाए फर्क तो इल्म पे थरथरी आ जाती है, शऊर लर्ज़े में आ जाता है कि साहिबुल ज़मान होता क्या है। अब अगला जुमला, जागना। मुझे आती ऐसी ही बातें हैं,
हाँ, आए बाएं शायद मैंने कभी नहीं की, चटक मटक से मैंने कभी काम नहीं लिया। जिस जात का दिया हुआ इल्म है, अगर उसी के हुक्मदारों तक न पहुंचे तो इल्म का फायदा क्या है? अल खारिजो, फैजान मलिक ये बात सोचने वाली है। मुझे तो अभी इस तरह नशा चढ़ रहा है कि दिल चाहता है उड़ जाऊं। अल खारिजो अन हुक्म ज़माने, साहिब ज़मान वो होता है जो जमाने के हुक्म से बाहर हो। अल्लाह समझ में आ रही बात? हुक्म ज़मान चूंकि वो अबनाए ज़मान में शामिल नहीं, वो साहिब ज़मान है। हाँ हाँ, आप जिस जिस चीज के मालिक हैं, आप वो चीज तो नहीं है, ठीक है ना? ना अब अगर मैं किसी बंदे से कहूं कि फरोख की तारीफ कर, फरोख कहे कि वो बंदा कहे चौधरी फरोख जो है वो अपने डेरे के इस कमरे जैसा है, मारोगे नहीं उसे? वो डेरे का मालिक है, डेरे जैसा कैसा हो गया है? तो फिर शिया हो कि ये जुर्म जहालत तू क्यों कर रहा है? जो जमाने का मालिक है वो जमाने जैसा कैसे है? यानी सुन्नी आलिम लिख रहा है अल खारिज अन हुक्म ज़मान, साहिब ज़मान वो होता है जो ज़माने के हुक्म से खारिज हो, बाहर हो, सिर्फ ज़माने के हुक्म से सर उठाना। व तसर्रुफात माज़ियतन व मुस्तक़बिलतन इलल आन दाइम, ये आने दाइम भी एक इल्मी इस्तिलाह है, मैं उस गुंजलक में आपको नहीं फंसाना चाहता, आसान तर्जुमा ही आप तक पहुंचाऊंगा। कहते न जिस पर माजी तसर्रुफ कर सके, न जिस पर मुस्तकबिल तसर्रुफ कर सके, अबद तक, यानी हमेशा में कभी भी माजी। अच्छा हाँ, जमाने तीन गिने जाते हैं ना, माजी, हाल, इस्तकबाल, यानी मुस्तकबिल। हाल समझते हो? हाल माजी और मुस्तकबिल के दरमियान इतनी बारीक लकीर है, बाल से भी पतली है। अब मैंने बोला ना लफ्ज हाल, जब तक नहीं बोला था, हाँ, जो हाल का लफ्ज मैंने बोला वो माजी हो गया, यानी इतनी देर में गुजर गया, बस इतनी उम्र है हाल की। हाँ, इसलिए अल्लामा मोहम्मद अली हिंदी कह रहे हैं कि जिस पर न माजी कब्जा कर सके, तसर्रुफ पा सके, न मुस्तकबिल, इलल आन दाइम, आन दाइम के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अब देखें, आन दाइम को यूं समझ लो कि इस अजीज के पास भी कपड़ा है, मेरे पास भी कपड़ा है, शाह जी के पास भी कपड़ा है, इस अजीज के पास रुमाल है, ये भी कपड़े का है, लेकिन इनमें एक कद्र मुश्तरक है, धागा। वो वहां भी है, यहां भी है, इधर भी है, उधर भी है, धागा एक है। वहां रुमाल की शक्ल में है, यहां साफे की शक्ल में है। समझ में आ रही बात? नहीं? हाँ, यानी शक्लें बदल रहा है भी हर जगह, तुम ताज्जुब भी नहीं करते। तो अगर अली जैसा साहिब ज़मान एक होकर 40 जगह रोजा इफ्तार कर ले तो इबरत किस बात से होती है? अल्लाह जो हाँ, माजी हाल मुस्तकबिल तसर्रुफ न करे। यही वजह है 16 साल कम 1200 साल इस वक्त तेरे इमाम की उम्र है, तो पता नहीं ज़हूर में कितनी देर है। जब ज़हूर करेगा 30 साल का नौजवान, क्यों भाई? अमीर कायनात फरमाते हैं, लिसानुल्लाह का फरमान है, तेरे मौला अली का फरमाते हैं, इन्न शम्स वल कमर
युबलियान कुल्ला जदीदिन व युकर्रिबान कुल्ला करीबिन। फरमाइए जो सूरज चांद गर्दिश में है ना, हर नई शय को पुराना कर रहे हैं। सूरज और चांद अपनी जुम्बिश में, अपने महवर में, अपने महदब में, अपने दवार में, दायरे में ये जो हरकत कर रहे हैं, इसी हरकत का नतीजा है कि बच्चा बूढ़ा हो जाता है। हाँ, ये गर्दिश शम्सो कमर का कमाल है कि जो कल शेर की तरह गरजने वाला जवान था, आज लर्जा है, राशा है, चलते हुए डगमगाता है, लाठी का मोहताज है। क्यों? सूरज और चांद ने मिलकर इन्हें पुराना कर दिया। 1200 साल होने को आए, पता नहीं कितनी देर है, आएगा तो जवानी। न सूरज असर कर रहा है, न चांद असर अंदाज हो रहा है, न जमाना, क्योंकि वो जमाने में नहीं, जमाना इसमें है। इन्नहु लयअलमु महल्ली महल्लल कुतुब मिनहा वाना बे मकानी। नहजुल बलागा में शाह नजफ कह रहे हैं, जानते हैं लोग कि मेरा मकाम कुतुब का मकाम है, मैं अपनी जगह पे रह कर कुतुब हूं। कुतुब समझते हो? ये चक्की होती है ना, चक्की आटा पीसने वाली, इसके निचले पत्थर के सेंटर में एक लोहे की मेख होती है, ये कुतुब कहलाता है। फरमाते मेरा मकाम कुतुब का है। यानी अगर ये मेख, ये कुतुब हो तो पत्थरों की रवानी सही है, ऊपर वाला पत्थर भी सही काम करेगा, नीचे वाला भी। अब नीचे वाले पत्थर को जमीन समझ लो, ऊपर वाले को आसमान, दरमियान में अली कुतुब है। अल्लाह, दरवाजे वालों समझ आ रही है मेरी बातें? हाँ, और अगर कुतुब सफी हटा दिया जाए, ना आटा पिसेगा, बल्कि 2 चक्करों के बाद एक पत्थर इधर लुढ़क जाएगा, एक उधर लुढ़क जाएगा। तो अगर कोई ना कोई साहिब ज़मान ना हो, आसमान गिर पड़ेगा, जमीन धंस जाएगी। हाँ, इसलिए मैंने कहा है जमाना इसमें रहता है, ये जमाने में नहीं रहता। अल खारिज अन हुक्म ज़मान, ये हुक्म ज़मान से खारिज है। इसलिए तो शहनशाह कायनात फरमाते इन दुनिया कद्दिर हमें फी यद रजुल इंदल इमाम। फरमाते इमाम के नजदीक ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात ऐसे है जैसे तुम्हारी हथेली पे एक रुपया पड़ा हो। अब तुम्हारी हथेली पे अगर रुपया रख दिया जाए, तुम रुपए के अंदर रहते हो? नहीं, रुपया तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी हथेली का मोहताज है। तुम्हारी हथेली जगह ना देते हो, इसे मकान ना मिले। हाँ, तो इसी तरह जमाना इनमें रहता है, ये जमाने में नहीं रहते ना। अब अगर लाइट चली गई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि बातें तुम्हारे सर से गुजरना शुरू हो जाएं। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालो। हक था तुम्हारा, फर्क तुम्हारे मजमे ने मुझसे सवाल करना था, किया नहीं कि अगर कायनात में नहीं रहते तो रहते कहां हैं? हैं? आखिर देखा ना कहीं तो इन्हें भी रहना चाहिए, होना चाहिए। ये तो सबका अकीदा है ना, शियों का। शाय कोई नहीं थी, न ज़मान, न मकान, न जौहर, न उनसर, न अर्ज, न तबीयत, न मादा, न मिसाल, न फितरत, न तीनत, न सरिश्त, न शय, न लाय शय। 14 थे। ठीक है ना? मानते हो? जो मानता है जरा हाथ खड़ा करे, मैं शुक्र जी हो। बस गिरा दो, यकीन आ गया। जब 14 थे, आसमान थे नहीं ना, जमीन, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, तो फिर कहां रहते थे? रहने के लिए जमीन हो या आसमान हो या अर्श हो या हिजाबात या सुरादिकात, इनमें तो शय कोई नहीं। ये कहां रहते हैं? खैबर शिकन का एक फरमान सुनाता हूं, शायद तुम खुद पहुंच जाओ। फरमाते हैं अला क़ल्बुल्लाहिल वाई, लोगों मैं बेदिल अल्लाह का दिल हूं। अल्लाह अल्लाह। नबील साकी साहब बाहर खड़े हो, तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, मेरा दिल कहाँ है?
ماشاء اللہ، یعنی میرے جسم کے اندر، تمہارے بدن کے اندر۔ علی فرماتے ہیں میں بے دل کا دل ہوں، ان کا مکان توحید کا بدن ہے، انہیں زمانے میں نہ ڈھونڈا کرو۔ اللہ ہاں، جو نہ ان پہ ماضی تصرف حاصل کر سکتی ہے نہ مستقبل۔ نہیں، حال کا تو ذکر کیا ہے، حال تو بس کہا نہیں بھائی یوں گزر گیا، اصل تو جاری و ساری زمانے ہی دو ہے، یا ماضی جو گزر گیا یا مستقبل جو آنا ہے۔ حال تو ایک لفظ سے بھی چھوٹی عمر رکھتا ہے، بلکہ میرے بھائی ایک حرف سے بھی چھوٹی عمر، یعنی آپ صرف الف بولیں حال گزر گیا، ہاں وہ حال نہ رہا، وہ ماضی ہو گیا، تو حال کی عمر تو بہت چھوٹی ہے۔ اصل میں کام دو زمانے کر رہے ہیں، ماضی اور مستقبل، اور صاحب زمان پہ ان میں سے کوئی تصرف حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ آنے دائم تک سر اٹھانا۔ تھک گئے تو ادھار کر لوں؟ جو بولے ہیں وہ تو واقعی نہیں تھکے، جو چپ بیٹھے ہو تم تھکے ہو؟ ہاں، تمہاری محبت کے لیے پڑھنا ہے اور تمہارے سمجھانے کے لیے پڑھنا ہے، بس جتنی دیر سمجھ آتی رہے، ورنہ کہہ دینا، اشارہ کر دینا، کل کے لیے ادھار کر دوں گا۔ وہ زمانے کے حکم سے خارج، نہ اس پہ ماضی قبضہ کر سکتا ہے نہ مستقبل، آنے دائم تک۔ کیوں؟ فہوا ظرف احوالہ و صفاتہ و افعالہ، کیونکہ یہ جو زمانے ہیں یہ صاحب الزمان کا ظرف ہیں، اس کے حالات کا، اس کی صفتوں کا، اس کے احوال کا، اس کے کاموں کا، یعنی صاحب الزمان کی صفت بتانے کے لیے ہیں یہ زمانے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ غضنفر خطیب ہے، یہ صفت ہے میری، میرے پاس علم کتنا ہے تم نہیں جانتے۔ جب تم غضنفر کو نہیں جانتے، صاحب الزمان کو کیا جانتے؟ اللہ سمجھ آ رہی؟ ہاں، کہ یہ زمانے اس کی صفات، اس کے احوال، اس کے افعال، فعل یعنی کام جو وہ کرتا ہے، اس کا ظرف ہے۔ بس بڑی جلدی تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں، آخری بندے تک سر اٹھانا۔ آگے علامہ موصوف کہتے ہیں فَلِذَالِكَ، یہی وجہ ہے، فَلِذَالِكَ يَتَصَرَّفُ فِي الزَّمَانِ بِالطَّيِّ وَالنَّشْرِ وَفِي الْمَكَانِ بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ۔ وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے جو صاحب الزمان ہوتا ہے اس کا زمانے پہ تصرف ہوتا ہے، چاہے تو زمانے کو کاغذ کی طرح لپیٹ دے، اللہ ٹھیک ہے نا، لیکن تمہارے پاس کاغذ ہو، اسے لپیٹنے پہ کتنا زور لگے گا تمہارا؟ بس وہ کہتے ہیں صاحب الزمان وہی ہوتا ہے جو زمان پہ تصرف کرے، بالطیّ والنشر، چاہے تو زمانے کو لپیٹ دے، چاہے پھیلا دے۔ یہ تو ہے زمانے میں تصرف، زمان میں، اور مکان میں کیا ہے؟ لفظ و فرق بول دیا جاتا ہے نا، فیضان ملک، زمان، مکان۔ مکان کا لفظ آئے تمہیں اپنا گھر ذہن میں آ گیا۔ یہ پوری جو دنیا ہے زمین پر، یہ جو ساتوں آسمان ہیں، یہ مکان کی ایک جز لا یتجزا بھی نہیں۔ جیسے زمان کی ابتدا اور انتہا کی کسی کو خبر نہیں، مکان کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور بھائی یہ جو دنیا کے جتنے ملک بھی ہیں، جو 7.25 ارب آبادی ہے انسانوں کی، یہ مکان تو نے بنائے، جو مکان اللہ نے بنایا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو حقیقت زمان ہے، جو حقیقت مکان ہے، اس کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، یہ پوری دنیا مل کر ایک قطرہ ہے۔ مکان سمندر ہے۔ علامہ محمد علی ہندی اہل سنت کے علامہ کہہ رہے ہیں
यतसर्रफ फिल मकान बिल कब्ज़े वल बस्त, और साहिब ज़मान वो होता है जो चाहे तो मकान को मुट्ठी में ले ले। अल्लाह अकबर। हैं? हाँ, अब जो जो शियों के घर पैदा हुआ है वो सर उठाए मेरी आंखों में आंखें रखे। बिलबस्त वल कब्ज़, चाहे खोल दे मुट्ठी, यानी फैलाना सुकेड़ना, फैलाना समेटना, जमान और मकान दोनों का जिसके इख्तियार में हो वो साहिब ज़मान होता है। ना अब सर उठाओ, कौन मर्जी से आज मरना चाहता है? कोई नहीं मरता। हर शख्स 100 साल का भी हो तो वो कहता है 10-20 साल और मिल जाएं, है ना। जिंदगी बढ़ाना क्या है? बस्त है। और साहिब अमर जो होता है वो बस्त पे भी काबिज है, कब्ज पे भी काबिज है, नशर पे भी काबिज है, ताई पे भी काबिज है। लपेटने पर, फैलाने पर, समेटने पर, बिछाने पर उसका तसर्रुफ है। जिंदगी बढ़ाना है तो सवाल ही बन साहिब ज़मान का। अल्लाह अकबर। इसको होने वाला समझ आ रही है मेरी बात है? हाँ, रिज्क तंग हो गया है, तंगी का नाम कब्ज है, रोकना, और फैलाने का नाम बस्त है। इसीलिए अल्लाह का नाम है बासित, फैलाने वाला, बढ़ाने वाला। उसने अपनी इस सिफत का मज़हर भी साहिब ज़मान को बनाया है। अब लोग फर्क ये कहते हैं मुज्तहिदीन की बात मानो। जरूर मानो, मैंने कब रोका है? आओ, तुम्हारे जमाने करीब के मुज्तहिद का नाम ले रहा हूं, आका खुमैनी का। उनकी किताब है परवाज दर मलकूत, फारसी में लिखी है, अरबी में भी उन्होंने किताबें लिखी हैं, ये फारसी में है। उन्होंने एक जुमला लिखा है, इमाम जमाना दर शब कद्र हर रिज़्क़ के राके खाहद तौसिया देहद वहर के रखाहत तज़ीक कुनत। वो कहते हैं जमाने का इमाम हर शब कद्र में जिसका रिज़्क़ चाहता है बढ़ा देता है, जिसका चाहता है घटा देता है। अल्लाह। और ना भाई, ना 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 ना, पैमाना रिज़्क़ मेकाइल के हाथ में भी है, मेकाइल ज़मान में है, साहिब ज़मान नहीं। हाँ, आओ तुम्हें साहिब ज़मान और मेकाइल का फर्क बताऊं। इजराइल के हाथ में पैमाना मौत है, वो साहिब ज़मान नहीं। समझ में आ रही बात जो नहीं? इजराइल उसी को मारेगा जिसका हुक्म मिलेगा। हाँ, मिकाईल उसी को रिज़्क़ बांटेगा जिसका हुक्म मिलेगा। मर्जी से एक दाना किसी को नहीं दे सकता। अब इसकी मिसाल यूं है, चौधरी फर्रुख ने नियाज बनाई, मुझे कहा कि बोला आप खुद बांट दें। अब मैं इसके मज़हब का आलिम भी हूं, मेरा एहतराम भी करता है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से 2 लिफाफे किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ बांटने की ड्यूटी दी गई। जितना नियाज पकाने वाला कहेगा उससे न कम दे सकता हूं न ज्यादा। लेकिन अगर ये खुद आ जाए, एक ही जगह 10 लिफाफे दे दे के बोल सकेगा? नियाज जो इसकी है, बस जो एक लिफाफा ज्यादा ना दे सके वो इसराफील है, वो इजराइल है, वो जिब्राइल है, वो मेकाइल है। और जो मर्जी से किसी को जितना देना चाहे वो साहिब ज़मान है। समझ में आ रही बात? हाँ, चूंकि खुद इसी घर का अजीज फरमान है, नहनो अक़दारो बे इक़दारिल्लाह, फरमाया हम कादिर नहीं अक़दर हैं। एक होता है आलिम, एक होता है आलम, अलिफ ऐन लाम मीम, आलम यानी सबसे बड़ा आलिम। एक होता है कादिर, कुदरत वाला, एक होता है अक़दर, सबसे ज्यादा कुदरत वाला। तो मेरे मौला फरमा रहे, नाहनो अक़दरो बे इक़दारिल्लाह, हम
اللہ کے قادر ہونے کی وجہ سے اقدر ہیں، کیونکہ یہ اقدار ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ہاں تو جو مرضی سے، اب تم نے دیکھا نہیں صوبائی اسمبلی کا بل قومی اسمبلی میں آ سکتا ہے، قومی اسمبلی کا بل سینٹ میں جا سکتا ہے، سینٹ کا کوئی بل صوبائی اسمبلی میں جا سکتا ہے؟ بولو نہیں، یعنی چھوٹی سطح سے بات بڑی سطح تک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رزق آسمانوں پہ بڑھتا ہے، تقدیر آسمانوں پہ بنتی ہے، شب قدر فرشتے زمین پہ کیا لینے آتے ہیں؟ میں کہہ گیا بات تیرے سر سے گزر گئی۔ روز تو نمازیں مغرب میں، عشاء میں، صبح میں 5 نمازوں میں تو پڑھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پڑھتے ہو نا؟ اور اس میں کہتے نہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر میں سارے فرشتے اور روح اللہ کے اذن سے زمین پہ اترتے ہیں ہر امر لے کر۔ معاملے وہاں کے ہیں، وہاں حل کیوں نہیں ہو رہے؟ زمین پہ غضنفر کے پاس تو آتے نہیں، تمہارے پاس آتے ہوں تو بتا دو، نہیں آتے نا تو پھر کسی نہ کسی کے پاس تو آتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ ہاں نہیں، خود فیضان آیت ملک شوکت فیصلہ کر رہی ہے کہ کس کے پاس آئے ہوں گے، کیا لے کے آتے ہیں؟ بے کلے امرن، من کلے امرن، ہر امر لے کر۔ اگر ہر علم لے کے آتے تو کسی اولو العلم کے پاس آتے، مال لے کے آتے اولو المال کے پاس آتے، یہ آ رہے ہیں امر لے کے تو کسی اولو الامر کے پاس آئے۔ اللہ اکبر ہے، فخر سے چھاتی پھیلا کے بیٹھا کر کیسے کیسے امام تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیے۔ میکائیل رزق کا رجسٹر لاتا ہے زمین پہ تیرے زمانے کے امام کے سامنے، مولا یہ پلان بنا ہے سال کی مخلوق کے رزق کا، چونٹی کو اتنا رزق، ہاتھی کو اتنا رزق، بندوں کو اتنا رزق، جنوں کو اتنا رزق، بچوں کا یہ رزق، بڑوں کا یہ رزق، مردوں کا یہ رزق، عورتوں کا یہ رزق۔ ٹھیک ہے تو دستخط کریں ورنہ ترمیم کریں۔ اللہ جی، تو اب جس کے اسی طرح جو موت بانٹتا ہے وہ اپنا پروگرام لے کے آتا ہے، یہ پروگرام ہے سال کا، اتنے مریں گے، اس موت سے مریں گے، اس بیماری سے مریں گے، اس علامت سے مریں گے۔ مولا پسند ہے تو دستخط کریں۔ نہیں، یہ امر کا مالک اللہ ہے، بھیج زمین پہ رہا ہے، اور وہ اللہ ہو کے تیرے مولا کے پاس بھیج رہا ہے، اسے اپنی خدائی کی توہین نہیں ہوتی۔ تو کیسا بے عقل شیعہ ہے، مانگتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ ہاں، اور یہ جو 15 شعبان کو عریضہ ڈالتے ہو، بس سمٹ گئی میری بات، ڈالتے ہو نا؟ نہیں؟ ہاں تو پھر ہاں کرو تو بات بنے گی نا۔ اچھا، پھر یہ جو عریضہ ڈالتے ہو، لکھتے تو امام زمانہ کے نام پہ ہو، اور نام اس کے کسی نائب کا لیتے ہو۔ دریا میں ڈالنا ہے، چشمے میں، نہر میں، کنویں میں، کہہ کیا رہے ہو؟ یا حسین ابن الروح سلام علیک اشہد انک حی مرزوق عند اللہ، اے حسین بن روح تم پہ میرا سلام۔ سلام اسی پہ کیا جاتا ہے جو جواب بھی دے سکے۔ عریضہ چکری میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی قبر عراق میں پڑی ہے، سلام کیوں کر رہا ہے؟ جس کے نائب نہیں مرے، مالک مر گئے ہوں گے۔
सलाम जिंदों पे होता है जो जवाब। कभी तुमने ये भी कहा है ऐ दीवारों मेरा सलाम, ऐ तंबू शमियानों मेरा सलाम? नहीं, कोई शोर ही नहीं रखते, जवाब ही नहीं दे सकते, सलाम है ही नहीं। सलाम उसी पे है जो जवाब दे, ठीक है ना? हाँ, और तू 1100 साल से ज्यादा हो गए जिस नायब को मरे हुए उस पे सलाम कर रहा है, और फिर साथ ये कह रहा है अशहदो, मैं गवाही देता हूं। या तो अल्लाह की गवाही देता है, या रसूल की, या विलायत की, या इसके नायब की। मेरे ख्याल में तुम्हारे सर से फिक्रा गुजर गया है। उसके लिए कह रहे अशहदु अन्नका हय्युन मरज़ूकुन इंदल्लाह, ऐ मेरे मौला के चौथे नायब, तीसरे नायब, मैं गवाही देता हूं तू जिंदा है, रिज़्क पा रहा है अल्लाह की इंदियत में। अल्लाह अकबर है। हय्युन मरज़ूकुन इंदल्लाह, इंदियत में। कुरान फैजान मलिक अल्लाह के लदुन से आया है। अली के बेटे का नायब उसकी इंदियत में है। जिनके नायब कुरान से आगे रहते हों उनका अल्लाह जाने अपना मकान कहां होगा। हाँ, बस सिमट गई मेरी बात। और आगे कहते क्या हो, फहाज़िही रुक़अती व हाजती फसल्लिमहा इला मौला या साहिब ज़मान फ़अन्त सिक़तुल अमीन। ये मेरा रुक़ा है, इसमें मेरी हाजत है, ये मेरे मौला साहिब ज़मान तक पहुंचा दे, चूंकि तू उनके एतबार के भी लायक है और तू उनका अमीन भी है। ना ना ना, बस आज की मजलिस की आखिरी बात कहने चला हूं, सुनो, जाओ, सारी रात जहन में दोहराते रहना। कल इससे आगे बात करनी है हमने। मेरी तरफ देखो, जिसका नायब हमारी आवाज सुन रहा है, और कोई एक शिया तो रुका नहीं डालता, करोड़ों डालते हैं, कोई किस मुल्क में, कोई किस मुल्क में, किसी ने कोई हाजत लिखी, किसी ने कोई लिखी। बैक वक्त आवाज नायब को दे रहे हो, जिसका नायब करोड़ों जगह हाजिर भी है, नाजिर भी है, सुन भी रहा है, जवाब भी दे रहा। अल्लाह जाने मालिक क्या हो। और तुमसे मेरा सवाल यह है कि नायब जानता है, मालिक नहीं जानता? बोलो 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 तो अगली बात करूं। पिछले माले वालों, जानता है या नहीं? तो जब जानता है तो नायब को आवाज क्यों दे रहे हो? तुम कहोगे हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, जैसा हमें किताबों में हुक्म मिला हमने वैसा किया। और मैंने बैठ के फर्क सोचा कि हमें क्यों हुक्म दिया गया कि हमारे नायब को आवाज दो, कि हम जैसे बेइल्म समझ जाएं कि जिनके नायब का ये इख्तिदार हो, करोड़ों आवाजें सुने भी सही, रुके संभाले भी सही, इमाम ज़माना तक पहुंचाए भी सही, तो साहिब ज़मान हमारी अर्जी अल्लाह तक नहीं ले जा सकता। अल्लाह। तो जो ऐसा हो वो होता है साहिब ज़मान। अब जब नमाज ज़ियारत में कभी कहोगे ना अस्सलामु अलैका या साहिब अल अस्र व ज़मान, इसी को ज़हन में रखना, नमाज का नशा ही तो बाला हो जाएगा। और जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल आपसे बातें होंगी।